नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। एही आसुथिबा इंग्राजी नववर्ष आपण मानक पई मंगलमय हेउ एवं आपणकर चलापथ कुसुमित हेउ एहा ही मोर ईश्वरक निकटरे एतिकी प्रार्थना। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आपण मानकर जदि कर्कट राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा एही आसीबाकु थिबा इंग्राजी नववर्षर जनवरी मासटी किपरि रहिबो एही कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई एवं एही मासरे आपनकर जीवन रे कोन सब नूतन परिवर्तन मान हेबो। आजिर एही भिडियो रे आमे माने कर्कट राशिर मासिक राशिफल उपरे विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम संपर्क वैवाहिक जीवन भाग्य क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही जनवरी 2025 मसिया रे से विषय रे आमे विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह आपण मानकु केउ प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। भिडियोर शेष रे अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मान आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु चतुर्थ राशि हेउची कर्कट राशि एवं जनवरी मासर आरंभ रे आपणकर मंगल प्रथम भावरे विराजमान अछंती, केतु आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती, बुध आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती, सूर्य आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती, शुक्र एवं शनि आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती, राहु आपणकर नवम स्थान रे विराजमान अछंती, देवगुरु बृहस्पति आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जनवरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति होचंदी चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे बंधु माने आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती मंगल देव, बृहस्पति आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती, सूर्य आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने ग्रह मानकर गोचर स्थिति आपणकर स्वास्थ्य उपरे सेमिति किछि प्रभाव पकाउ नाही, जेहेतु आपणकर शनि अढ़ई वर्तमान चालू अछि आपणकर राशि रे। तेबे जदि आपणकर जन्म कुंडली रे शनि देव खराब स्थिति रे थांती अथवा नीचस्थ अवस्था रे थांती तेबे यार फल रे आपणकर जॉइंट पेन बा बैक पेन भली समस्या देखा देई पारे। आपण एही समय रे थकापण अनुभव करि पारंती एवं आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम मध्य डाउन होई पारे। जदि आपणक कुंडली रे शनिकर स्थिति खराब थाए किंबा शनि शत्रु राशि रे विराजमान थांती तेबे जाई आपणकर एई सब समस्या देखा देई पारे। नहेले आपणकर एई मासरे कोनोसी भी स्वास्थ्य जनित समस्या देखा जाउ नाही। तेबे बंधु माने जेहेतु सूर्य आपणकर षष्ठ भावरे अछंती तो 14 जनवरी मध्य रे आपणकर दांत जनित समस्या देखा देई पारे किंबा आखिरे ज्वलन भली समस्या देखा देई पारे। आपणकु गला संबंधित किछि समस्यार ध्यान रखिबार अछि। आपण टिके 14 जनवरी पर्यंत टिके सतर्कता अवलंबन करिवे। 14 जनवरी परे आपणकर स्वास्थ्य बहुत ही भल रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही जनवरी 2025 रे। एही जनवरी मासटी किपरि रहिबो शिक्षार्थी मानक पई। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंदी मंगल देव, जे कि आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती बुध देव। तेबे बंधु माने आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो 21
ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ 21 ତାରିଖ ପରେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଦେଖାଦେଇ ପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ 21 ତାରିଖରେ ଏବଂ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ସେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଦୌ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ 21 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କରିବାର ଅଛି। ନଚେତ୍ 21 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆଦୌ ଭଲ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସମୟ ଆଦୌ ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଙ୍ଗଳ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ମଙ୍ଗଳ ନିଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତେବେ 21 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଦେଖାଦେଇପାରେ, କାରଣ 21 ଜାନୁଆରୀକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଯାଇ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଠି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କାରଣ ଶନି ଏଠାରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରହି ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏଠି ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଶିରେ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାଙ୍କ ନିଜ କଥା ଉପରେ ସେ ଅଧିକ ଜୋର ରଖିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ 80ରୁ 90% ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ରହି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଲାଭ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 18 ମେ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁଙ୍କର ବିରାଜମାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ତାହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଛୋଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେସବୁ ଆପଣ ନିହାତି କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଡିଲ୍ ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲୁଅଛି, ତ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିନା କିଛି କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ, କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଜବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣ କାହା କଥାରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର 80ରୁ 90% ଭଲ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତ 14 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। 24 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ବୁଧ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ 24 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 2025ଟି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।